اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج محبت کا ایک کالا جادو کا ایک نقش، ایک تعویذ، ایک طلسم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس عمل کو سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اس عمل میں واپسی بہت مشکل ہے۔ ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے اس میں واپسی، کیونکہ اگر جب اس کا اثر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی، اس کا توڑ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سٹرانگ طلسم ہے، بہت مضبوط اور طاقتور یہ طلسم ہے محبت کے لیے۔ یہ محبت کا جلانے والا تعویذ ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو اس کا سارا سلسلہ بتاؤں گا، سارا طریقہ کار بتاؤں گا، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے اور کس طرح سے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تعویذ جلاتے ہی محبوب کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا دماغ جو ہے وہ آپ کی طرف اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کا عمل ہے، بالکل معمولی سا ہے، کوئی اس میں بہت بڑا کام آپ نے نہیں کرنا، چھوٹا سا ایک کام ہے، آپ کے سامنے ہی میں بناؤں گا، آپ دیکھیں گے، اور یہ بالکل چھوٹا بچہ بھی اس کو بنا سکتا ہے۔ میں پہلے یہ نقش بناؤں گا، پھر آپ کو اس کا وقت اور دن بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ہم یہاں ایک دائرہ بنائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی پوری سمجھ آ سکے۔ آپ ویڈیو کو آدھا ادھورا دیکھتے ہو اور پھر اس کے بعد کمنٹ کرتے ہو کہ ہمیں فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ آپ کے سوال کا جواب ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو چلیے نقش بناتے ہیں۔ یہ ایک ہم دائرہ بنائیں گے یہاں۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ نے اس کو ریڈ کلر سے ہی بنانا ہے، جیسے میں بنا رہا ہوں ریڈ کلر سے ہی۔ تو اس طرح سے ہم یہاں یہ دو خط یہاں سائڈ پہ کھینچ دیں گے اس طرح سے، اور یہاں ہم میم لکھیں گے، اور اس میم کو اس خط کے ساتھ یہاں ٹچ کر دیں گے، اور یہاں پھر ایک اور میم ہم لکھیں گے اور اس کو یہاں ہم ٹچ کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ مین خاکہ اس کا بن گیا۔ ایک دائرہ اب ہم نے یہاں بنانا ہے، اور ایک دائرہ اب ہم نے یہاں بنانا ہے۔ اس طریقے سے یہ دو دائرے یہاں بنیں گے۔ یہاں ایک خط کھینچیں گے ہم اس طرح سے، اس کے اوپر ہم توئے لکھیں گے پہلے، اس کے بعد واو لکھیں گے، اس کے بعد میم لکھیں گے، اور اس کے بعد سوراخوں والی ہے لکھیں گے۔ اس طرح سے یہ لکھا جائے گا۔ اب یہ جو دائرے رہ گئے اس میں ہم یہاں 2 لکھیں گے، یہاں ہم 5 لکھیں گے، اور یہاں ہم 7 لکھیں گے، اور اس طرح دوسرے خانے میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں 3 لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں ہم 4 لکھیں گے، اور پھر یہاں ہم 5 لکھ دیں گے۔ یہ اوپر والا کام اس کا ختم ہو گیا۔ اب یہ نیچے والا جو بڑا دائرہ ہے، اس کو لکھنے سے پہلے ایک حرف ہم نے یہاں لکھنا ہے اور ایک یہاں لکھنا ہے۔ وہ پہلے لکھ لینا ہے، اس کے بعد آگے چلنا ہے۔ یہ ہے لکھیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور ہے، یہ 2 ہے بن جائیں گے۔ اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آج میں نے ذرا کیمرے کو کلوز کیا ہے، آپ کو چیزیں واضح نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ لکھا گیا، اس کے بعد ہم یہاں دوسری ہے لکھیں گے سوراخوں والی، اور اس کے بعد یہاں این لکھیں گے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے۔ اب ہمارے پاس آخری یہ رہ چکا ہے جس میں ہم نے کچھ عبارت لکھنی ہے۔ ایک ہم یہاں سیدھا خط کھینچیں گے ایسے، اور یہاں لکھیں گے 3، اور اس کے بعد 5، پھر 3، پھر 1، پھر 3، پھر 7، اور اس کے بعد لکھا جائے گا 3، 4، اور 2، اور 3۔ اس طریقے سے یہ لکھا گیا۔ اب یہ جو اس نقش کا، اس طلسم کا جو موکل ہے اصل، اب اس کا ہم یہاں نام لکھیں گے، اور وہ موکل ہے نمرود۔ یہ نمرود کا تعویذ ہے، یہ نمرود سے ہم نے کام لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نقش آپ کے سامنے میں آپ کو اٹھا کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں دوبارہ سے۔
अब इसके नीचे हमने सिर्फ नाम लिखना है। आपके महबूब का जो आपसे रूठा हुआ है, आपसे बिगड़ा हुआ है या किसी भी वजह से आपसे बात करने को तैयार नहीं है, हम उसका यहाँ नाम लिखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखने वाला हूँ। अगर आपने ये तावीज़ नहीं आप बना सकते, आप ये समझते हैं कि आपके लिए बनाना मुश्किल है, आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लें और नीचे आपने सिर्फ नाम लिख देना है। आपको मैं इजाज़त देता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका प्रिंट आउट आपको प्रिंट इसमें कलर में लेना पड़ेगा। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट में लेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। अगर आप रंगीन में इसका प्रिंट आउट लेंगे तो फिर ये कलर इसका रेड ही आएगा, फिर ये आपके लिए वर्क करेगा। अब ये नीचे मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख दूँगा। अभी अगर आप चाहते हैं कि आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं, ख़ुद से आपने हाथ से नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ से आप इसका एक प्रिंट आउट ले लें। मोबाइल की स्क्रीन से प्रिंट आउट लेके स्क्रीनशॉट जिसको हम कहते हैं वो ले लें। उसके बाद उसको आप कंप्यूटर की दुकान पर जाके उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब ये जो दोस्त प्रिंट आउट इस्तेमाल करेंगे उनको मैं बता दूं कि ये जो पहला फ़लाँ है, यहाँ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। और अगर मर्द है, नाम लिखने के बाद जहाँ बिन लिखा है वहाँ बिन ही लिखा जाएगा। अगर मर्द है तो अगले फ़लाँ पे उसकी वालिदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर किसी खातून के लिए ये अमल किया जा रहा है तो पहले फ़लाँ पे खातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखा जाएगा और अगले फ़लाँ पे उसकी वालिदा का नाम लिखा जाएगा। ये बिनते इस तरह से लिखा जाएगा, मैं आपको लिख कर भी बता दूं, ये बिनते इस तरह से लिखा जाता है। और अगर वालिदा का नाम मालूम नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं कि वालिदा का नाम मालूम नहीं, तो फिर आप बिनते हव्वा कर देंगे। हव्वा इस तरह से लिखा जाएगा, हव्वा के आगे फिर हमज़ा भी डाला जाता है, फिर यह हव्वा मुकम्मल होता है। लेकिन ये उसी सूरत में है कि अगर आपको वालिदा का नाम मालूम नहीं, कोशिश करने के बावजूद आप अपने मतलब की वालिदा का नाम हासिल नहीं कर सके, तो फिर आप बिनते हव्वा या बिन हव्वा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि असल जो नाम है उसकी वालिदा का वो आपको प्रॉपर नाम मिल जाए, उस नाम को आप इस्तेमाल करें तो बेहतर है। उसके बाद ये आपके पास तैयार हो चुका। अब आपने इसको सिर्फ जलाना है। अब मैं पहले आपको इसका वक्त बता दूं, दिन बता दूं, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। दोस्तों, आपने पीर का दिन ख़त्म हो जाएगा और मंगल दूसरे दिन मंगल होगा, उस रात में आपने इसको बनाना है। लेकिन बनाना आपने इसको रात को 12:30 बजे के बाद है, यानी जो ज़वाल का वक्त है वो गुज़र जाएगा, तो फिर आपने बनाना है। मंगल का दिन होगा, सुबह मंगल होगा, रात को 12:30 बजे के बाद आपने इसको बनाना है। इसके बनाने में वक्त जितना आपके सामने लगा है इससे भी आपका कम वक्त लगेगा। अगर आप प्रिंट यूज़ कर रहे हैं तो आप पीर के दिन इसका प्रिंट लेके रख लेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। नाम आपने रात को 12:30 बजे के बाद इसके ऊपर लिखना है और लिखने के बाद आपने इसको जलाना है। मैं ये जला देता हूँ आपके सामने, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप और एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि जो नाम आपने अपने मतलूब का लिखना है, उस नाम में अगर कोई मुतबर्रक नाम है, जैसे मोहम्मद नाम होता है या अहमद होता है या अली होता है या साहबा के बारे में से किसी का भी कोई नाम है, तो फिर आपने उसका नाम नहीं लिखना, आपने उस नाम के आदाद निकाल लेने हैं। इसी तरह वालिदा के नाम में भी ऐसा ही करना है, कोई मुतबर्रक नाम वगैरह इसमें अपने नहीं, क्योंकि इस तावीज़ को हमने जलाना है, इसलिए कोई मुतबर्रक नाम इसमें नहीं होना चाहिए। आपने उस नाम का ख्याल रखना है। ऐसा कोई नाम अगर है तो आप उसके आदाद लिखेंगे, आप उसका नाम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद जब ये आपका मुकम्मल हो जाए तो आपने इसको जला देना है और आपने इसको कुछ नहीं करना। ये कोशिश करनी है कि इसमें जो कागज़ लिखा हुआ है, जहाँ ये नक्श बना हुआ है कागज़ के ऊपर, वो कागज़ वो जगह मुकम्मल तौर पे जल जानी चाहिए, बचना नहीं चाहिए कागज़ को। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि मुकम्मल कागज़ जल जाए। अगर जिस जगह पे लिखा हुआ नहीं है, अगर वहाँ से कुछ हिस्सा बचता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ आपका टेक्स्ट मौजूद है, जो जगह आपने लिखी हुई है, उस जगह को मुकम्मल तौर पे जल जाना चाहिए। उसके बाद ये जो राख आपके पास बचती है, इसको आप दूसरे दिन के लिए उठा रखें, एक किसी बर्तन में, प्लेट में या किसी शापर में डाल दें और दूसरे दिन बाहर जाकर इसको किसी जगह छोटा सा गड्ढा खोद के इसको दफन कर दें। बस आपका काम ख़त्म हो गया।
یہ عمل آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے دوستوں. میں پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ اس کو سوچ سمجھ کر کرنا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کے گلے میں مصیبت پڑ جائے, آپ جان چھڑانا چاہیں اور آپ کی جان چھوٹنے نہ پائے. یہ بہت سخت ہارڈ قسم کا عمل ہے. اس میں اسی نقصان کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ چاہیں کہ نہیں مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے, تو بندہ پھر آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا. دوستوں اجازت چاہتا ہوں, آج کے لیے یہ عمل میں نے آپ کو دیا ہے, تو اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.